अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई آپ کے لیے کیسا ہونے والا ہے؟ اس مہینے اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسی ہنگامہ خیز صورتحال بننے والی ہے؟ آپ کے ذائچے کے کن کن سیکٹرز میں پلینٹس کے 7 اثرات ہوں گے؟ بقیہ ازدواجی زندگی، آپ کے رومانگی معاملات کے حوالے سے آپ کو کیسی تبدیلیوں سے واسطہ پڑنے والا ہے؟ جوپیٹر، یورانس، نیپچون، پلوٹو اور زحل آپ کے لیے کیسی سچویشنز پیدا کر سکتے ہیں؟ زہرہ، مریخ، عطارد اور سورج کے اثرات کیسے ہوں گے؟ کاروبار، کریئر اور پیشہ ورانہ معاملات اور آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو کیسی سچویشن سے واسطہ پڑے گا؟ تمام تر معلومات جاننے اور اگر آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، جولائی کا مہینہ آپ کی زندگی میں خاصی ہلچل اور اتار چڑھاؤ لانے کا باعث بنے گا، گو کہ اس منتھ میں مشتری کی شرف کی بدولت آپ اپنی فیملی لائف سے بڑے معاملات میں مثبت انرجیز اور تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اسی طرح سسرالی زندگی میں شادی شدہ افراد کے لیے خوشیاں اور خوشخبریاں ہوں گی، لیکن آپ کے ذائچے کے 2 سیکٹرز میں 3 بڑے سیارے جولائی میں الٹی گردش میں چلیں گے۔ پلوٹو 20 مئی سے رجت کی حالت میں ہے اور آپ کی سوشل زندگی کو افیکٹ کر رہا ہے۔ تمام ماہ حالت رجت میں رہے گا۔ زحل سیارہ اور نیپچون سیارہ جولائی میں اپنا ریٹروگریڈ شروع کریں گے۔ نیپچون 5 جولائی کو اپنی رجت کا آغاز کرے گا اور اس کی رجت تقریباً 5 ماہ تک کے لیے ہوگی، جبکہ زحل سیارہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں 13 جولائی سے الٹی گردش کا آغاز کرے گا۔ زحل کی رجت 27 نومبر تک اور نیپچون کی رجت 5 جولائی سے دسمبر تک رہے گی، جسے آپ کی پرسنل لائف یا ذاتی زندگی میں آپ کو ماضی کے معاملات سے پھر واسطہ پڑ سکتا ہے۔ زحل اور نیپچون دونوں برج ثور میں ناقص ہوں گے۔ ان کی کمزور انرجیز آپ کو مخالفتیں، پریشانیاں اور چیلنجز دلوائیں گی۔ ذاتی مقام و مرتبے کی حفاظت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ذاتی حفاظت و سلامتی کا بھی آپ کو بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ ریٹروگریڈ موشنز میں پلینٹس بعض اوقات نظر ثانی کرنے اور ماضی کے پھنسے ہوئے کاموں کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ وقت جائزہ لینے کا وقت ہوگا کہ کہاں آپ نے غلطی کی اور کہاں آپ کو بہتر ورک کرنا چاہیے تھا۔ ریٹروگریڈ کے دوران گڑے مردے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پروگریس تھوڑی سستی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر ہم مختصر مدتی سیاروں اور تیز رفتار سیاروں کی بات کریں تو مختصر اور تھوڑی مدت کے لیے اثر ڈالنے والے سیاروں میں سے سورج، جو کہ 21 جون سے 5 جولائی تک مشتری کے ہمراہ اوج یافتہ حالت میں سفر کر رہا ہوگا، آپ کے لیے 22 جولائی تک سال ہوگا اور آپ کو گھریلو زندگی میں عام فیصلہ سازی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ 22 جولائی کے بعد سورج مزید قوت میں آئے گا اور برج اسد میں داخل ہوگا۔ سورج کا برج اسد میں داخلہ طرفہ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کے لیے ذاتی طور پر تھوڑی ریلیف کی فضا قائم ہوگی اور آپ کی ذاتی زندگی میں تھوڑا سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ سورج کا اوج 22 جولائی کے بعد سے زحل اور نیپچون کی نحوستوں کو کم کرنے کا باعث ہوگا اور آپ کو ذاتی طور پر چھوٹے موٹے مسائل سے نکلنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اس طرح آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں مارس یعنی مریخ سیارہ حالت فرم میں ہوگا، جو اطلاع دیتا ہے کہ جولائی کے تمام منتھ میں آپ کے لیے صحت کے حوالے سے خوشیاں اور خوشخبریاں ہیں۔ صحت کی پریشانیاں کم ہوں گی اور دولت اور مالی معاملات میں جو مسائل ہیں ان کو آپ خاصی حد تک ختم کر سکتے ہیں۔ برج سملہ میں مریخ کا پازیٹیو انرجیز میں آنا جولائی کے تمام ماہ کو آپ کے پیشہ ورانہ زندگی، روزگار، کریئر اور روپے پیسے اور نوکری کے حوالے سے ایک نیا جوش و خروش دے گا۔ آپ ایک نئی ایکسائٹڈ صورتحال میں پائے جائیں گے۔ آپ کے ان معاملات میں ایکسائٹمنٹ عروج پر ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے ان معاملات میں مکمل یکسوئی، کنسنٹریشن اور جوش و جذبے سے شریک ہونے کا وقت ہوگا۔ کاروباری معاملات، نوکری وغیرہ کے معاملات اور آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ دلیری، جرات اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انڈیپینڈنٹلی پرفارم کریں گے۔ مریخ کا اوج بیمار ٹورس افراد کے لیے خوشی کی خبر لائے گا اور آپ کی توجہ اپنی صحت پر بڑھے گی۔ 17 جون سے شروع ہونے والا مارس کا ٹرانزٹ فیملی لائف میں بیماریوں کی خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے۔ آپ مجموعی طور پر یعنی اپنی فیملی لائف میں اچھے انداز میں صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کی طرف مائل ہوں گے۔ ایسے ٹورس افراد جو شادی شدہ ہیں اور آپ کے لائف پارٹنر یعنی شریک حیات کو صحت کے ایشوز کا سامنا ہے تو جولائی میں لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی بہترین خبریں موصول ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں مریخ کی فرا کی حالت میں گردش آپ کو ماتحت لوگوں، ملازمین اور زیر پرستی افراد کی صحت کی طرف متوجہ کرنے والی ہوگی۔ ان سے اور لائف پارٹنر سے مالی اور پیشہ ورانہ معاملات میں معاونت ملنے کے امکانات ہوں گے۔
मरीख की एनर्जीज आपको जुलाई के मंथ में दौलत से माला माल कर सकती है, लेकिन अब यूरानस बुर्ज सौर में है, लिहाजा इंटरनेट, IT और जदीद मॉडर्न रिसोर्सेज से आपको ज्यादा हौसला मंदी और जरूरतमंदी मिलेगी। यानी आप जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत का मुजाहरा करके माली और पेशा वराना जिंदगी में गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलबत्ता मुश्तरी और सूरज इशारा दे रहे हैं कि खानदान और घरेलू जिंदगी यानी फैमिली लाइफ से रुपए पैसे के हवाले से बड़ी मदद मिल सकती है। जुपिटर जो कि सादे अकबर है, 10 जून से बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर आ चुका है। इससे इशारा मिलता है कि खानदान आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और मुश्किलात में बेहतरीन ढाल होगा। मुश्तरी की एनर्जीज आपको विरासती मामलात में खुश नसीब बनाएंगी और सूरज 20 जुलाई तक आपको अकल से फैसले करने में मदद देगा। आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी और आप दूर के फायदों को पहचान लेंगे। मुश्तरी और सूरज जुलाई के मंथ में आपके लिए जज्बाती इंस्टेबिलिटी के तदारुक और इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे और आपको रूहानी तौर पर इस्तेकाम दिलवाने का काम करेंगे, यानी आपको हकाइक के करीब करने में मदद दे सकते हैं। जुलाई के महीने में घर और घर से मुतल्लिका मामलात में आपको बड़े और देपा फायदे मिलने वाले हैं और आपके जायचे का यही सेक्टर सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। 10 जुलाई और 14 जुलाई दीगर दो अहम डेट्स हैं, जिसमें दीगर दो सियारे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, आपके जायचे के तीसरे घर में एंटर होंगे। यूरानस जो कि एक लॉन्ग टर्म सियारा है और अपनी जिद्दत पसंद खूबियों की वजह से पहचाना जाता है, 12 जुलाई को अगले 7 बरसों के लिए बुर्ज जोजा में दाखिल होगा। यूरानस बुर्ज जोजा के लिए 7 घर तस्वुर किया जाता है, लिहाजा यूरानस की एनर्जीज 12 जुलाई के बाद से आपको करीबी रिलेटिव और रिश्तेदारों से गहरे राब्ते कायम करने में मदद देगा। आप आने वाले वक्त में अपने करीबी लोगों से जुड़ने वाले हैं। यूरानस बुर्ज जोजा में आपको कनेक्शन के राब्ते में तेजी और वसअत देगा। आपके राब्ते करीबी लोगों से ज़्यादा और फौरी होंगे। बहन भाइयों और अजीज़ों कारब में आप अपने लिए एहतराम और अहमियत में इजाफा देखेंगे। यूरानस की बुर्ज जोजा में मौजूदगी 12 जुलाई के बाद से आपको अपने बहन भाइयों और करीबी लोगों से गैर मामूली किस्म के मफादात में मदद देंगी। आपके जायचे के तीसरे घर में 16 जुलाई को वीनस दाखिल होगा, जो 25 जुलाई तक बुर्ज जोजा में अच्छी एनर्जीज में रहेगा, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ों कारब से काफ़ी प्यार मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। आपकी रुमानगी ज़िंदगी, मोहब्बत या मैरिड लाइफ के हवाले से ये दोनों सियारे मुस्बत असरात देंगे, जिसमें जुलाई में इंटरनेट, IT, साइंस, फैशन इंडस्ट्री, तालीमी ज़िंदगी, इन शोबा-जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मोहब्बत से टकराव हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में नया रोमांस दाखिल हो सकता है। आपको रिश्तेदारों में से भी कहीं मोहब्बत मिल सकती है। यूरानस और वीनस आपको जदीद साइंस और अलूम के करीब करेंगे। इल्मी कामों में आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको करीबी सफ़र के मौके भी मिलेंगे। आपके जायचे में मरकरी का किरदार भी जुलाई के मंथ में अहम रहेगा। 18 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा और उसकी रुज्जत का आगाज बुर्ज असद में होगा, जिसमें फ्यूचर या मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको गैर ज़रूरी जल्दी और तेज़ी से परहेज़ करना होगा। गो कि आपको सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ 22 जुलाई के बाद से मिलेगा और आपके पास फ्यूचर, मुस्तकबिल और अपने औलाद की फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के मौके होंगे। लेकिन मरकरी की रुज्जत आपको धीमे और सुलझे हुए अंदाज में आगे बढ़ने का मशवरा देती है। जुलाई के महीने में आपको किस्मत की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको नपे तुले और समझदाराना अंदाज में रिस्क लेना होगा। सफरी मामलात और किस्मत आजमाई के हवाले से मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी और गैर मवाफकाना रवैया आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ओवरऑल जुलाई के महीने में आपको दौलत, सेहत, ससुराली ज़िंदगी और करीबी ताल्लुकात में बेहतरी, मोहब्बत या इज़्दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन सोशल ताल्लुकात, दोस्ताना ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सब्र व तहम्मुल, तवील मुद्दती प्लानिंग और माजी के मसाइल से निबर आज़मा होना पड़ सकता है। नेपच्यून और ज़ोहल ज़ाती तरक्की में रुकावटें पैदा कर सकते हैं और आपको ज़ाहिरी तौर पर मुश्किलात और प्रोपेगेंडे का सामना रहेगा। सख्त मुखालफतें आपका पीछा कर सकती हैं। मोजिस टोरस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि हर तरफ से खुशहाली और खुशखबरी की खबरें आएँ, बल्कि इसके बरक्स एक शोबा तरक्की कर रहा होता है तो दूसरा शोबा तनज़ली का शिकार होता है। आपको चाहिए कि खुशबख्ती, सहूलतों और बेहतरी के इन दिनों में सब्र व तहम्मुल और सच्चाई का साथ मत छोड़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।